अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वक़स्सहु बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिग़तुहु व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली वमल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन पमंग तास बांदे इल्वे इनाम और एहसान दा कड़ी दे कि मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा करी बल्वे इनाम एहसान अल्लाह पाक पमंग तास दा कड़ी दे कि मखलूक़ात इंसानान की मुसलमानान पैदा करी अगदीन अल्लाह पाक मंग तास तारा नसीब कड़ी दे चद अल्लाह पाक पनिज बांदे मकबूल और ख्वख दीन इस्लाम दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तचकम शरीयत और कम दिन अल्लाह पाक वरखड़े दे अगा दीन इस्लाम दे और अल्लाह पाक पनिज बांदे मकबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दे। हमंगा तास बांदे अल्लाह पाक ले फजल इनाम एहसान दा खड़े दे चमंगे मुसलमानान पैदा करियो बल भी फजल इनाम एहसान मंग तासबान अल्लाह पाक दा कड़ी दे चिद इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा करियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन हर फजीलत वरकड़ दे च दबल पैगंबर उम्मत हासिल न दे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت دا پټول امتونو کې جنت ته اول داخلي او موږ تاسو الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت کې موږ تاسو ته الله رب العالمین چې کوم عقیده را نصیب کړی دا عقیده اهل سنت والجماعه دام دا الله پاک په موږ تاسو باندې لوی فضل انعام احسان دی چې په تمامو عقائد کی من اوتاز تا اللہ پاک عقیدات اہل سنت والجماعہ چې کم نجات والا جماعت او ڈل دا اغم اوتاز تا اللہ پاک را نصیب کرے دا الحمدللہ من اوتاز الحمدللہ مسلمانان یو او دا دین اسلام دا اللہ پاک یو وقت دے من مسلمانان پا دعوی سر ویلی شو چې زمنګ دا کم دین دی دا یقینا صحیح دین دی منګو تاسو دا په دعوی سره ویل شو چې زمنګ د دین تمام مسائل دا صحیح دي او د الله پاک په نسبت دا مقبول دي او منګو تاسو دا په دعوی سره ویل شو چې منګو تاسو ته الله پاک کوم کتاب قران مجید را کړی دی څنګه چې الله پاک نازل کړو او هغه رنګي مکمل حرفن حرکتن موجود دی اس قسم تحریف او تبدیل پکې چانه دي کړی او موږ تاسو دا په دعوی سره ویل شو چې زموږ پیغمبر کوم دین راوړی دی هغه دین موږ سره نن په اصلي شکل باندې موجود دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ ته راوړی دی صحابه کرام ته چې کوم دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودل دي هغه دین اسلام اصلی شکل صورت مسلمانان نن تمام ادیان ته خودیش د مسلمان د دین الله پاک حقانیت ذکر کوي موسی علیہ السلام کوم دین راوړو اصلی شکل صورت کې اوس نه ملاوي عیسی علیہ السلام کوم دین راوړو اصلی شکل صورت کې نه ملاوي ابراهیم علیہ السلام او ټول پیغمبران چې کوم ادیان مخکې راوړو کوم شریعت او کوم طریقې په امت ته خودلې و هغه نن په دنیا کې څوک نشي خودي سوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت څنګه استاد ایمان دی چې د قیامت د ورځې پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین په اصلي شکل او صورت کې موجود دی او دام زموږ استاد ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد تر د قیامت پورې بل هیڅ قسم نبی نشرات لري او دام زموږ استاد ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د قیامت پورې اخیرنی امت دی او دام زموږ استاد ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله پاک کتاب قرآن مجید ورکړو تر د قیامت پورې د تمام انسانیت د هدایت اخیرنی کتاب همدا قرآن مجید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو ته دین را رسول دی کوم دین چې الله پاک نبی علیہ السلام ته ورکړ اډیر په قربانو باندې نن مسلمانانو ته را رسیدلی دي نن موږ مسلمانان په خپل کور د مسلمان کې پیدا یو او موږ مسلمانان دا دعوه کو چې الحمدلله موږ مسلمانان یو لیکن د دې شاته چې کوم قرباني دي هغه نن زموږ د مسلمانان نه هېری دي دا دین څه دومره په اسانه نه دراغلي نن ډېر خلک د دین اسلام دشمنان را پاسي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس ټوک استهزاء کوي ډېر خلک را پاسي په دین اسلام باندې اعتراضات کوي ډېر خلک را پاسي او د مسلمانانو د دین پسې استهزاء او ټوکې کوي د دین اسلام دا صدا سے کمزوري دین نه دی دین اسلام دا صدا سے تیارا مفت کی من او تاسو تر رسیدل نه دی شاته ډېر قرباني دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله قریش د مکی ته د خپل دین اسلام دعوت شروع هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ټوکی کوي یو پیر کافران راځم شو مشوره وکړه
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو لګیا دي زمونږ د بوتانو قباحتونو او بدې ذکر کوي نو موږ به دغه فرمایشي معجزې او مطالبه وکړو. نبی علیہ السلام ته وایي چې ته وایې چې زه پیغمبر یم، موږ به تعالی پیغمبر ومنو چې د صفا مروه دا غونډې را تر سرو زرو کو نو موږ به پیژو چې ته رښتونی پیغمبر یې. بل کافر مطالبه وکړه موږ به تعالی پیغمبر ومنو چې د اسمان نه تعالی فرشتي راځي او هغه قرآن نیولي او هغه تعالی راوړي او موږ یې ووینو. بل کافر مطالبه وکړه چې د الله ومنم چې ته د الله پیغمبر دا قرآن د الله کتاب دی چې فرشتي راوړي او په دې کې زما نوم لیکلی چې دې ایمان نه وړي. بل کافر مطالبه وکړه چې موږ د مکې نه شام ته تجارت لزو او دا لار ډېر زیات اوږده دا لار راته لنډه کا موږ به الله ومنو چې ته پیغمبر یې ورنه نه یې منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دومره مشکلات د کافرانو استهزاء او ټوکې برداشت کړي لیکن خپل د دین اسلام دعوت جاری وساتو. کافران مایوس شو چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خپل دین دعوت او مهنت جاری ساتي. بیا مشوره راوغوښتله د مکې سرداران راجم شو، دو مشران منتخب کړ چې تاسو بلال شئ او په مدینه منوره کې يهوديان دي دا غینه به تاسو کې سوالات پته ځکې بیا براشغه سوالات به موږ په پیغمبر علیہ السلام باندې وکړو. د دې لپاره دو کافران منتخب شو. عقبہ ابن ابي معيط او یو د سره بل ملګری دی لاړل د مدینه د يهوديان نه تاسو نه وکړو. هغه و تدریس سوالات وکړل. دا درې سوالات په تاسو په نبی علیہ السلام باندې وکړي کله دې درې سوالات جوابات دوه درکړل او د یو در نکو دا بیا رښتونه پیغمبر دی او کنه د درې واړو جوابات یا در نکړل نبیا به دا رښتونی نه. اول سوال ته دا وکړي چې بغار کې کم کسان پټ شوي د خپل بادشاہي وخت نه هغه کسان څوک. دیم سوال دا وکړو چې هغه کم سړی چې په تمامه دنیا باندې حکومت او دریم سوال دا وکړو چې روح ستوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل تاسو نو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته بتاسته سبب وي بتقاضی شریعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ارشو چې ان شاء الله سبب وي. سوال شو وحرا نغلا پدې کې سو روزي تیر شي. کافرانو ډېر ډرامې کې چې رب العالمین پرې خودو اخر رب العالمین وحی وکړه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. دا سموي سبب راتوي مگر ان شاء الله وسروایا. داغي نبات الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا وحی وکړه کم کسان چې بغار کې پټ شي هغه ته اصحاب الکهف ویل شي. کم کس چې په تمامه دنیا حکومت کړو او یاجوج ماجوج ته دیوال والو هغه ته ذل قرنین ویل شي. او د روح متعلق تپوس کړی دی ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. دا زما د طرف د نه یو حکم دی وما اوتیتم من العلم. تاسو سره د علم نه دی درکړی شوی. د روح علم د الله سره دی او د دې دوه متعلق جواب ورکړو. مشرکان د مکه خو په خپل سرداري نشکیو پکار داوا چې د سوال جواب په صحیح طریقې ملو شو او دې منلې وي. دې تخویل شو درې سوال وکيږي د دوه جواب به درکې او د یو جواب به نه درکې. کرشتونی پیغمبري د دوه جواب ملو شو. الله پاک سورہ کهف نازل کړ او په سورہ کهف کې د اصحاب کهف واقعات تفصیلا ذکر شو چې دا کسانو او د خپل وخت چې کوم بادشاہ دا غنه پټ شو او بیا غي ته الله پاک خوب راوستو 300 کاله په غار کې ودو دا غینه بعد را پاسېدل خبره وکړي دغه واقعا الله نازل کړ او د ذل قرنین متعلق هغه الله پاک تفصیل ذکر کړ.
دریم سوال د روح متعلق ویل شو چې د دې علم زما د رب سره دی. مشرکان د مکې پیښو چې دا خو رښتونه پیغمبر دی، خو د خپل مشرۍ د ختمېدو په خاطر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمنی ته دوام استمرار ورکړ. یو صحابي ذکر کوي وای د جاهلیت په زمانہ کې منیب غامدی رضی الله عنه ذکر کوي وای د جاهلیت په زمانہ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین مهنت وکاو. پدې کې ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرم کې ناشتي کافران راجم شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چا لاړې ټکړي، چا ورته کنځلې کولې او چا په خورې چولې، تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور حضرت زینب رضی الله عنها راغلا غرمې ټیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مخ مبارک د خورونه پاک او د کافرانو ته بدر دی ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور توبه چې ستا پلار الله پاک چرتم نزلی لګي دین دعوت ولې چلے زمونږ د بوتانو بد ولې وي په دې وجه په نبی علیہ السلام خلق خورې چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خلق لاړې توکي. یو کافر عقبہ ابن ابي معيط او ابي ابن خلف د دې په خپل منځ کې دوستانه و دواړه کافرانو سرداران ډېر مالدار خلک. یو بیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عقبہ ابن ابي معيط کافر ته د اسلام دعوت ورکړ، حالانکه د نبی علیہ السلام سخترین دشمن. دا بلګری ابي ابن خلف ته خبر شو چې دغه نبی علیہ السلام راغلو دعوت ورکړ، هغه ته زما او ستا مرګتیا ختم، تا خو د دې پیغمبر علیہ السلام خبر اوریدلې، ته خو د ملګری شوی. عقبہ ابن ابي معيط وته زمرګری شوی نه الا به منم چې تلار شي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لاړې توکي. دا عقبہ ابن ابي معيط کافر راغی او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لاړې توکي. دین د خاطر نن موږ په خپل کور کې وایو مسلمانان یو، او بیا د خپل اسلام په دین باندې باج اوقات کې موږ ته شرم راشي. زمونږ مسلمانان چې کله د يهوديانو او د انګريزانو ملکونو ته لاړ چې په اسلام شرمېږي، دغه اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني کنانه یو سړی ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ فضل مجاز بازار کې د دین دعوت چلی او خلک ته وایي چې تاسو کلمه وایي تاسو به کامیاب شئ. یو بوډا سړی دی ابو جهل چې د کافرانو لوی سردار دی، دی لګیا دی په نبی علیہ السلام باندې خورې چي او خلک ته وایي چې د دې سړی خبره مه منئ، ځکه دی تاسو د خپل خدایان نه لري کوي، د لات او د عزا د خدایان نه لري کوي، د دمو منئ په دې خورې چولې. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی په ذل مجاز بازار کې ورځ روان دي، یو صحابي ذکر کوي پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرسته او سړی روان دي، هغه وت کنزلم کوي او د شان راګر کړي د نبی علیہ السلام خلکو تر دین دعوت ور کوي چې د یو الله دعوت قبول کړي، کلمه توحید او تاسو به کامیاب شئ. دا سړی لګیا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته گزارونه ور کوي تر دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وجود مبارک نه ویني روانه شي او دا سړی د نبی علیہ السلام خپل سکتر ابو لهب دی او خلق ته وایي چې د دې سړی خبره مه منئ، دا سړی نعوذ بالله دروغجن دی، دا خبره مه منئ، د اسلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیر لګیا دی بیت الله شریف کې مونږ کوي، کافرانو مشوره وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې په د باندې به د اوخ دا ډک لري څوک واچي، د اوخ د ګن ډک لري چې دا په دې سړي باندې څوک واچي چې د نخلاص شو. عقبہ ابن ابي معيط دا خدمت په څوک
عقبہ ابن ابی معیط دالر راواقستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سجدہ باندے پروت دی کافر لعین پیغا لرے واچو نبی علیہ السلام دا سجدے پا حالت کے دی لرے پیدا پاسا پروت دی سوک ملگر نشتا شدا لرے لرکی تو ولی زمان خدایان پس خبری کے او تو ولی ویچے دا یو اللہ بندگیو کے پدے کہ نبی علیہ السلام لر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چھ پدے وقت دا سلور پینزو کالو معشوم دا چھ وے کتر زما پپلار باندے دے ظالمانو لرے چولے دے ورغلا او لرے تن لرکو او دے کافران تے بدر دی ہوئے دین علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس حتیم کے منس کے عقبہ بن ابی معیط کافر راغی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے تے پڑے واچو صادر و تواچو او دم رزور ورکی جنبی علیہ السلام سات تکلیف شو دون سک ملگری نشتا چی دا نبی علیہ السلام تپوسو کی چی داولی یو خوالگیا دی صادق او امین ہوئی فدی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او خلق توئی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاکم بالبینات آیا تاس دا سڑی مڑکوئی چاگوی زمارب اللہ دی حالدار چا دلائل مسرشتا عقبہ ابن ابی معیط نے دکھا ورکا داغنا صادر خطا شو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داغا صادر دا امام الانبیاء دا مرے نکلو ننو مسلمانانی دن دمرا پا قربانو راغلے کلچ دے کافرانو قتل چه ابوبکر صدیق سے داکارو کو اور امام الانبیاء مرگی تیا یوکڑا کافران پر آجم شو او دمر او چه بے ہوش شو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کور تروڑل شو پا حالت دا بے ہوشے کے چه ہوش کے راغے تپوس گئی دا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء علیہ السلام چه اغا سنگر مور والا راغلا چتو اغا پریگ دا دی وقت تا حالت دا بے ہوشے کی تکلیف کی ٹول وجود دی زخمی دا خوراکو کچی وجود دی خشی و یغی پوری بزخ خوراک نکو چی چا ماتا دا امام الانبیاء علیہ السلام حال نہیں بیان کرے نبی علیہ السلام پا دومرا قربانو منگو تاست اسلام روڑے یو برادت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام تا تقریر کے وہی بہادر پیجنی بہادر سوک دی صحابہ کرام مرگر و طوی رجیموں کو ستان بہادر پر سوک ندی قتلی دکھے چتا غڈیر غزاگانی کڑی دی لوے صحابی بہادر سڑی آوتی بہادر تا تا نپیجنی بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی فی منگا ناستو یو سڑی دا جرأت نشکولی چھ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرے پا مجلس دا کافرانو کی وی دا بہادر سڑی ورغی دا کافران پا جماعت کے ننواتو پا یو کافر گزار پا بل کافر گزار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا کافران نخلاص پا بہادر وی دا دی او وی دا غا سڑی دی چھ موسیٰ علیہ السلام پا دفاع کی پا قرآن کریم کی پا سور مومن کی دا یو رجل مومن ذکر دی چی اگر دا موسیٰ علیہ السلام دفاع کرے کوئی دا داغن بہتر دی ذکر چاگا رجل مومن ایمان نخکا رکو او دا رجل مومن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کافران پا مجلس کی دا خپل ایمان اعلان ہو نبی علیہ السلام منگو تاستا دا دین اسلام روڑے او یواز پا دین صبر نشو کافران یواز پدیم گزاراو نکڑا بیا بم لگیو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا گستاخے او پا بی ادبے کی نبی علیہ السلام فرمائی زمان دو گوانڈیان دی خودیر بدترین خلق دی و یو گوانڈی میں عقبہ ابن ابی معیط دی او بل گوانڈی میں ابو لہب دی وی دی چکل کور کے سگن یا لار کی گن پیدا کی ٹول روی زمان دروازہ کی واچی وی دا زمان دیر بدترین گوانڈیان دی کافران بدا گستاخی دا نبی علیہ السلام تکلیف ولی نبی علیہ السلام لورکو صرف دا دی خاطرہ چی تزمون دا خدایان و بد ولی بیانے
او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته دعا کړې و هغه کافران ټول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم دعا کړې و هغه ټول په بدر کې مردار شو دې کافرانو ته خپته و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتونه دي لیکن صرف ته دې خاطره چې دې زمونږ د خدایانو بد ولې بیانې نن موږ په خپل کور کې اسلام کو عقیده مو د اسلام دا الحمدلله کورونه مو د اسلام دی الحمدلله رشتي تعلقات خاندانونه وطن د اسلام دی لیکن من مسلمانان بخبل ځان باندې اسلام منلو ته تیار نه یو کوم اسلام هغه اسلام چې امام الانبیاء د هغه د پاره دومره قرباني ورکړي د چا د مخه چې الله دنیا پیدا کړې ده چا ته چې الله رب العالمین ټول پیغمبران مقتدیان جوړ کړی دي او پچا چې الله پاک نبوت ختم کړی دي پچا چې الله قرآن نازل کړی دي چا سره چې الله براه راست خبرې کړې دي او چا ته چې الله پاک د معراج عمته بهترین خصوصیت ورکړي دي کوم اسلام راوړي دي هغه اسلام نن موږ مسلمانان په خپل ژوندۍ کې راوستو ته تیار نه یو کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله نن موږ جمعات کې اذان کیږي اشهد ان محمد رسول الله معصوم پیدا چې وخت کې اذان کیږي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لیکن من مسلمان د دې باوجود په خپل ژوندۍ کې اسلام راوستو ته تیار نه یو ولې نبی عليه السلام دا تکلیفونه څه لپاره تیر کړ یو صحابي دی حضرت زماد رضی الله عنه د خپل باندې واقعا ذکر کړي چې ما به د سحر او د جادو دم کو د اسلام راوړو وړاندې دا غیر لپاره خپل طریقې وي دمونه به سحر د جادو کول وی ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره کې ناستم یره چې په تاسو باندې چا سحر جادو کړي زبد الله دم وکړ داسي په خیر طریقې ول عالم چې دی ما توبه چې پتا تکلیف را باندې شته او کنيشته کدی حالت ایمان لانو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را خطبه ویلا الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له دا خطبه را شروع و چې دا څنګه او ویلې ما وتی دوباره را تبیا وای ما په دنیا کې ډیر شعرونه اوریدلې دي خدا سي کلام ما په خپل جون کې نه دی اوریدلې و چې نبی عليه الصلاه والسلام را څنګه دا خطبه او ویلا وای ما وتی چې کلمه راته وای اول راضی د سحر د جادو د کفر په حالت کې او بیا راضی نبی عليه السلام په لاس باندې ایمان وروړي دغه اسلام دی نن مسلمانان الحمدلله پدې دا الله رب العالمین شکریا بار بار ادا کو لیکن کم از کم دې خپل ژوندۍ ته وګورو چې زمونږ ژوندۍ د اسلام سره زمونږ شکل صورت د اسلام سره زمونږ په کورونو کې حیا او پرده د اسلام سره زمونږ په معاشره کې اسلام سره دی زمونږ د بچو تربیت د اسلام سره دی او موږ نن په خپل زړه کې د دې زړه نه په اسلام سره خوشاله یو ظاهري خوشالي ده الحمدلله موږ مسلمانان یو د زړه چې ته आवाज کینې ته سوچ کې چې ته مسلمانې باندې خوشاله کې خپې ورته خلی مسلمانۍ معتبر نه ده په خلی باندې منافقان موږ مسلمانان خلی باندې باندې نبی عليه السلام سره به منځونم کو کله کله په jihad لمتل خدا خلی مسلمانی نه پزر کې ته مسلمانې سره خوشاله ان په تمام دنیا کې چې کوم د دنیا په لحاظ سره مالدار زمون وګورو نو موږ هغه ته خپش موږ مسلمانان موږ باندې تکلیفونه دي دا نه چې موږ پرې تکلیف د الله صبر ادا کو شکریا ادا کو خوشاله کو
په ځای د هغې موږ دغه کفر ته خو ګورو او اسلام ته سپک ګورو. داسې نه ده؟ موږ چېرته د کافرانو د ملک تذکره وورو چې پلانې دی کې دومره ارزاني ده، په دغه ځای کې موږ په دې نه خفه کېږو چې زموږ عمل څنګه دی، په دې نه خفه کېږو چې موږ الله څومره ناراضه کړي دي، خو په دې باندې خفه کېږو چې کافران مزو کې دي او موږ مسلمانان په تکلیف کې یو. نو خیال وکړو اسلام ته سپک نه ګورو. د اسلام بس تا کوم ځای په کار راځي په دنیا کې او چې د سترګې پټې شو هلته به په کار راځي. کوشش وکړو اسلام ته د خپل زندګۍ نه خواږه وکړو او د خپل زړه کې اسلام له ځای ورکړو. دا هغه اسلام دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اسلام د خاطر قرباني ورکړي. او دا یوازې نبی علیہ السلام نه، د نبی علیہ السلام صحابه، د صحابه او شاګردان، دا ټول د اسلام تاریخ چې موږ ته را رسېدلی دي دا ټول د قربانو د وینو ډک دي. دې کې هر قرباني اسلام په دې لار کې شته. د دې خاطر چې موږ ته الله یووالی معلوم دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ باندې زموږ ایمان دی، آخرت منو، قرآن منو، په دې دا دومره قربانۍ راغلي دي. نن موږ بچي په تعلیم کې انګریزي تعلیم د پاره بهر ملکونو ته ولیږو، خو کم از کم د خپل بچي په دې زړه کې د اسلام دوه درې خبرې کېنو چې بچی ګورې هلته ته لاړ شي، هلته به تا ته هندوان راځي، هلته به تا له عیسیان راځي، تا ته په سکول کې عیسیان او استادانې د عیسیت تعلیم به هم درکوي، ته به هلته بچې څه کې هسې نه چې سبا راشي او د خپل اسلام نه بیا بدځنې، هسې نه چې ستا په زړه کې سبا د اسلام په ځای د کفر قدر وي. د دې قدر پکار دی. دا ګورې موږ او تاسو د الله پاک یو امانت دی او په دې باندې موږ مکلف یو چې په دې خپل زړه کې د اسلام قدر پیدا کړو او بل خپل ظاهر او باطن، خپل کور او بهر، خپل زندگی د اسلام مطابق دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دا. الله رب العالمین نے منگا تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسلام په شریعت او داغه په طریقو باندې زندگی تیرول توفیق راکړي. الحمدلله.